ਤੋਂ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ, मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 8 ਤੋਂ 12 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੇਬਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ ਆ RSS ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਖਫਾ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਸੋ RSS ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈਗਾ। ਖੈਰ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਅਲਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। मतलब कि उन्होंने रिस्ट्रिक्टेड कर दित्तियां ने कुछ चीज़ां मजदूरों को लैके कि असी उन्हों का स्किल डिवेलपमेंट प्रोग्राम है जोड़ा वो बनावांगे, उन्हों की सूची तैयार करांगे, जिन्हों जिन्ने मजदूर चाहिए आ वो डिमांड रखे, उस डिमांड के हिसाब नाल असी सोशल सिक्योरिटी देखांगे, उस तो बाद तुसी लेबर जिहड़ी आ खड़ सकदे हो। तो इहदे ते एक रिएक्शन है जिहड़ा राज ठाकरे ने बड़ा करड़ा कीता। वो कहंदे कि फिर यूपी के मजदूरों नूं राज सरकार की इजाजत के बिना महाराष्ट्र दे विच भी नहीं आउण देंगे, मतलब कि असी अपनी स्टेट दे विच मजदूरां नूं आपदी सरकार की आग्या तो बिना नहीं वड़ देंगे। तो इहदे ते काफ़ी हा हल्ला जिहड़ा वो मच रहा, कुछ लोग तो इहनूं संघी ढांचे दे उल्ट दसदे पए आ। खैर इधर जी गल करिए तो कांग्रेस ने ऐलान किया वा कि 28 मई तो ऑनलाइन मुहिम चलाएगी करोना दे नाल जिहड़े मुद्दे जुड़े आ। वैसे इन्हां नूं थोड़ा जिहा होर ठहर लेना चाहिदा सीगा, दसंबर च कर लेंदे जदों धुंदा पैण लग जांदी आ। 28 मई तो कहंदे ऑनलाइन मुहिम चलावांगे। खैर चलो अगे वधिए। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के सलाहकार की पत्नी ते बेटा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पश्चिमी बंगाल ते आंध्रा नूं छड्ड के बाकी भारत दे विच हवाई सेवावां जिहड़ियां मुड़ शुरू कर दित्तियां गईयां, पर पहले दिन ही दिल्ली हवाई अड्डे तो आउण जाण वालियां 82 के करीब फ्लाइटां जिहड़ियां रद्द हो गईयां। लोकां नूं भारी खज्जल खुआरी जिहड़ी आ सहन करनी पई आ। इस तो इलावा जे आपां गल करिए कि जिद्दां ही फ्लाइटां शुरू होईयां, कहानियां भी जिहड़ियां साडे सामने बड़ियां भावुक कर देने वालियां सामने आईयां। अज मां पुत 3 महीनों बाद मिले, बच्चे की उम्र जिहड़ी सी 5 साल सी, स्पैशल फ्लाइट च स्पैशल जगह दे के उन्होंने खड़िया गया। उस तो बाद 3 महीनों बाद मां ने अपने बच्चे नूं वेख्या, किते मां बंगलौर रह गई ते बच्चा जिहड़ा सी दिल्ली सीगा। उस समय जदों लॉकडाउन होया तो उन्हां दीयां तस्वीरां भावुक कर देने वालियां। ते बच्चे नूं तुहानूं पता क्वारंटीन तो छूट आ कि 10 साल तो जिहड़ा बच्चा घट उम्र दा वा उन्होंने छूट आ, सो घरे चला गया। पर बहुत भावुक करने वाले पल सन जदों उस माँ बाप का माँ पुत का मिलन जिहड़ा वा वो 3 महीनों बाद हुंदा। इस तो अलावा अगे आपां गल करिए कि जिहड़े हैगे आ महाराज इन्हां दे बहुत चर्चित नेता मनोज तिवाड़ी जी भारतीय जनता पार्टी वाले, उन्होंने अज एक होर स्यापा पा लिया। वो गए सन सोनीपत ते उत्थे किते क्रिकेट अकैडमी च माड़ा मोटा प्रोग्राम रखिया सीगा। उन्होंने कहंदा लियाओ पैड ते बल्ला जा मैनूं भी फड़ाओ। वो लैके थापा ते वो बन के पैड़ा पूड़ा टोप टूप पा के ते वो किट कुट भी मंगा ली उन्हें, तो उन्हें पूरा फिर टेस्ट मैच लाता। ते कमाल की गल है कि ना उन्हें मास्क पाया सी ते ना उहदी कोई जिहड़ी हुंदी है फिजिकल डिस्टेंसिंग ਇਹਦਾ कोई उत्थे फार्मूला लागू सी। बाद दे विच रौला पै गया, लोगों ने बड़ियां लानतां पाईयां कि तुसीं करन की डए जे, तुसीं ते आप इन्हां चीज़ां नूं तोड़दे पए हो। ते कहंदा नहीं मैं कोई चीज़ दा उल्लंघन नहीं कीता, जबकि उत्थे तो टेस्ट मैच खेडदा रहा। देखो किहो जिहियां करतूतां इन्हां दीयां। पर यही नहीं, अज एक होर भी विवाद हो गया। असल दे विच जिहड़े केंद्रीय मंत्री है सदानंद गौड़ा, वो लॉकडाउन के नियम बना के गए सीगे ते आप ही वो दिल्ली तो बंगलौर जदों गए तो उत्थों निकल गए। लोग कहते कि तुहानूं क्वारंटीन होना चाहिए। कहना यार मैं तो आप दवाइयां वाला मंत्राला सामना, तो जे मैनूं तुसीं क्वारंटीन कर दिता तो दवाइयां वाला काम कौन वेखूगा। सो मेरे ते कहंदा भी नियम नहीं लागू होंदा। वो वाहवा रौला पिया होया। इस तो इलावा महाराष्ट्र सरकार ने एक अधिकारत पत्र भेज के केरल तो डॉक्टरां ते नर्सां की मंग की है। महाराष्ट्र दे विच तुहानूं पता ही है कि बहुत ज़्यादा मार पै रही है और केरल ने बहुत एक मिसाली काम किया। पूरी दुनिया च जिथे भी मॉडलों की मिसाल दी जाती है, उत्थे जिस तरह न्यूजीलैंड है, आस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया या कुछ होर देश है, ताइवान है, या इस तरह के जो होर देश आ उन्हां दे नाल वियतनाम एक आ गया, उन्हां दे नाल इन्हां दी भी उदाहरण दी जाती है केरल वालियां दी।
कि केरल एक इंडिया का ऐसा स्टेट है जिन्होंने बीमारी सब तो पहला फेस की थी, पर उत्थे ही रोक दी। तो बहुत जबरदस्त उन्होंने ये कारगुजारी रही है। तो हुण मेरे ख्याल दे नाल वो ना भी नहीं करनगे, पर एक चीज सानू वेखनी चाहिए है। देखो गल तो है कि हुण किते भी निरोल समाजवादी ढांचा ते नज़र नहीं आउंदा, हरेक थां ते मिश्रण ही है ना पूंजीवादता दा ते समाजवादता दा। चाहे आपां नॉर्वे नूं देख लईए, नॉर्वे मॉडल नूं देख लईए, चाहे फ्रांस नूं देख लईए, चाहे आके चाइना नूं देख लईए, रशिया नूं देख लईए। पर मैं कहना कि जिथे इन्हां दीयां सरकारां ने, खब्बियां दीयां सरकारां ने, उत्थे थोड़ा फर्क जरूर है इन्हां सहूलतां 'च। क्यूबा की एक उदाहरण आपां लई है, क्यूबा तुहानूं पता ही है कि तुहाडे तां लागे ही है कि क्यूबा का जिहड़ा सेहत ढांचा कितना कामयाब रहा, तो उन्होंने हैल्प भी की, दूजिਆਂ ਦੀ भी हैल्प की है। सो ये चीज़ां ਜਿਹੜੀਆਂ ने वो मेरे ख्याल ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ भी ਇਹੋ कुछ सोचना पऊगा कि समाजवादता ਤੇ पूंजीवादता ਦਾ मिश्रण तो इंडिया 'ਚ भी आ, पर ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ है ना वो इधर लिया पऊगा, वैलफेयर ਵੱਲ लिया पऊगा, लोगों को भी इधर सियासत का मोड़ा मोड़ना पऊगा कि साडा भाई बुनियादी ढांचा ठीक करो। खैर बिहार की अगे घटना है, उत्थे क्वारंटीन सेंटर दे विच नाश्ता नहीं मिलिया, जिहड़े मजदूर सन वो सड़क ते आ गए, ते उत्थे RJD दा MLA जांदा पिया सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ-ਪਾਈ ਕੀਤੀ ਨੇ। फिर इस तो इलावा बाडीगार्ड तो कहिंदे कि हथियार भी खोण का यतन किया गया। तो बिहार के क्वारंटीन सेंटर है जिहड़े उन्हां दा बहुत रौला पैंदा कि उत्थे चज दा ना फुलका मिलदा ते ना रोटी ना दाल, कुछ भी नहीं है, चज दा पानी भी नहीं मिलता। और मैं देख रहा सीगा एक क्वारंटीन सेंटर इस तरह का विच कोई टॉयलेट है नहीं गा, ਜਿਹੜੇ क्वारंटीन होए कंध टपदे आ ते कंध भी एक दरख्त आ, दरख्त ते चढ़दे पहला, फिर कंध टपदे आ, फिर गा मैदान च जांदे आ, उस तो बाद टॉयलेट जाके ते वापस आउंदे आ। एक ऐसा क्वारंटीन इंडिया च चलन दिया समझ तो परे आ, पर यह मॉडल भी मेरे ख्याल दे नाल पूरी दुनिया नूं दिखाया जाना चाहिए कि क्वारंटीन कीते बंदे जिहड़े आ वो टॉयलेट जिहड़े आ वो बाहर तुर के फिर के जाके करके आउंदे आ। तां खैर राजस्थान और मध्य प्रदेश तो बाद यूपी वाल टिड्डी दल वध गया, एक नवी मुसीबत है, कदे कंपान आ जाता, अम्फान तूफान पता नहीं किहड़ा सीगा वो आ गया, फिर उस तो बाद हुण ये आ गया टिड्डी दल राजस्थान च फिर चटम कर गया। पहला भी इन्हें बहुत नुकसान किया सीगा, हुण फिर इहदी जिहड़ी टिड्डी दल की सेना है वो राजस्थान च कहर पाउण तो बाद चल गई है मध्य प्रदेश वाली साइड नूं। तो उन्होंने अलर्ट जारी किया कुछ जिलिਆਂ ਦੇ अंदर। JNU ने होस्टल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ स्टूडेंट फसे आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ घर वापस जाने की सलाह दी। वो कहते कि 25 जून तो बाद तुसीं कैंपस मुड़ सकते हो, इत्थे हुण तुहाडा बैठण का कोई तुक नहीं हैगा। ते इधर जे गल करिए आपां मंडी गोबिंदगढ़ दे विच पुलिस ते मजदूरां दरम्यान झड़प होई आ, पुलिस ने फिर बहुत बुरी तरह छुड़के आ मजदूर। वैसे अज ही कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का बयान लगा सी, वो कहंदे सीगे कि असीं किसी भी पक्ष तो प्रवासी मजदूरां नूं रोटी पानी की कमी नहीं आउण देवांगे, ते नाल ओह कहना शायद भुल गए आ कि असीं किसी भी पक्ष तो डांगा की भी कमी नहीं आउण देंगे। जदों भी जी करे डांगा खाण नूं माड़ा जिहा तुसीं सड़क ते आ जाओ, ऐ तुहाडी सर्विस जिहड़ी जचा के कर देंगे। सेहत विभाग वालों हजामत दीयां दुकानां सैलून लई एडवाइजरी जारी कर दी गई है, मतलब कि खोलिया जा सकता हुण इन्हां कमां नूं, ते जिद्दां ला लो कि सैनीटाइज करना पएगा दुकान नूं, एक हद रखनी पएगी कि तुसीं इन्नी गिणती रखनी, कुछ शर्तां रख दित्तियां गईयां। पर मैं एक चीज़ देखदा कि जदों ये सारे कामकार हौली हौली खोले जा रहे आ तां फिर आ जिस तरह हुण फिल्मां दीयां शूटिंगां, गीतां दीयां शूटिंगां ये भी शुरू करवा दिओ। फिर जिहड़ियां बसां दा कारोबार खत्म होया पिया, ठप्प होया पिया, वो भी चलवाओ, टैक्सियां भी चलवाओ, सारे जिहड़े काम है चलवाने चाहिए, क्योंकि हरेक खेतर दे नाल रोजी रोटी जुड़ी आ। फिर दूजिਆਂ ਨੂੰ कातों बन के बिठा लिया वा। सो इधरले पासे भी सोचने की जरूरत है, तवज्जो देने की जरूरत है जी। जी 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 ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਆਈ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ जी बिल्कुल, ये ना साफ हो गया हुण। जिहड़ियां गल्लां लोग करदे सीगे वो गल्लां हुण जिहड़ियां ने मोरबद्ध हो गईयां कि असल दे विच कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होई है। रैपिड का मतलब कई बार आपां उलझ जे जांदे आ, मेरे वर्गे घट पढ़े लिखे बंदे नूं पता नहीं लगदा कि इह किहड़ी टैस्टिंग आ। रैपिड का मतलब हुंदा कि तुरंत फौरी तौर ते जिहड़ी चीज़ जिहड़ी हुंदी है। तो जिद्दां ला लो कि अजकल टैकनीक का दौर आ, बीबियां प्रैगनेंसी चैक करदियां तो एक हुंदी है किट जिहड़ी कि कुछ सैकेंड दे विच ही रिजल्ट दस दिंदी है। तो जां शूगर के जिहड़े मरीज आ वो भी घरे शूगर चैक कर लैंदे आ। तो ये हुंदी है रैपिड टैस्टिंग, मतलब कि उदाहरण के तौर पर मिसाल के तौर पर मैं तुहानूं दस रहा।
ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਪਿਆ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ICMR ਨੂੰ। ICMR ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ। ਤਾਂ ICMR ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੱਟ ਦੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਆ। ਤਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ RN-PCR ਟੈਸਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ RNA ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ DNA 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਰ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ DNA 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਹੈ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ PCR ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਖਤਾ ਟੈਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈਬ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਡਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਨੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛਾਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਵੈਸੇ ਆ ਜੂਗੀ। RTI ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੋਇਆ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਉਹ ਪਾ ਵੀ ਦੇਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸਿੰਪਲ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਐਸਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਸਵਾਲ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਦਲੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਮੌਕੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਦਣ ਵੀ ਇਹ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਦਣ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਦਣ ਇਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋਹਾਂ 'ਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਜੇ ਉੱਧਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਡੇਰਾ ਰੂਮੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਪਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲਿਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਗਿਣਦੇ ਆ ਸਿੱਖੀ 'ਚ, ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਡੂੰਘੀ ਜੜ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣਾ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫਲਾਣਾ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਿਆਪੇ ਪਾਏ, ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਥਿਤ ਛੋਟੀ ਜਾਤ, ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੱਡ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਟਪਟੇ ਢੰਗ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਜੱਟ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜੱਟ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਵੱਡੋ ਵੱਡ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੋ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। 2012 'ਚ ਹਿੰਦੂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ ਸੀਗੀ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ 36 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ DGP ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨਾ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੈਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 53 SEPC ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਆ, ਬਾਕੀ ਜੱਟ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ SEPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1953 ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਨਮ ਹੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਡੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੋਚ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ SGPC ਸਾਂਭਦੀ ਆ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕੋਟਾ ਦੇ ਕੇ। ਔਰ ਕੋਟਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਸਪੁਰਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਟਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਟਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਟਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਲਿਤ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੁਮਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵਿੰਗ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਪਾੜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਗੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਜੇ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਪਤਾਲ ਲੋਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿ ਮੰਨਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰਤ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਊਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਰੱਦ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤਦ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਧਰ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ। ਮੋਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਜੋਗਾ, ਹੁਣ ਮੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਕੈਮ ਜੋਗਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਕੈਮ ਤਗੜੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਸੈਕਸ ਕਾਂਡ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2007 ਚ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਕਸ ਕਾਂਡ।
ਫਿਰ ਹੁਣ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੋਗਾ ਉਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕੀਆ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ 400-500 ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਕਈ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਾਂਡ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਹੱਟੀ ਖੋਲੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੱਕੜੀ ਵੱਟਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸੇਠ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੌਦਾ ਤੋਲਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਕੀ ਤੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਕਾਂਡ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕਾਂਡ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੀਬੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖੋ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਭਰਾ, ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ PRTC ਦਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਬਕਾਇਆ ਫਸਿਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, PRTC ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੈਂਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ RTI ਪਾਈ ਆ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਂਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਆ। ਤਾਂ ਉਸ RTI ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 2 ਅਰਬ 26 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ PRTC ਦਾ, 18 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ 2 ਅਰਬ 26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ, 18 ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 9 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ, 14-15 ਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ 29 ਕਰੋੜ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣ ਗਈ 2 ਅਰਬ 26 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਡ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕੁਛ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਤੁਸੀਂ PRTC ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਣਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਚਲਾਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਪਿਆ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੇਖੋ MLA MP ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ MLA MP ਦੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਉਹ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਟੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਣਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਅਫੋਰਡ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਖਰਚਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੋ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਬਦਲੇ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ PRTC ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਘਾਟੇ 'ਚ ਆ। ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਾਟੇ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
ਜੀ ਤੇ ਸਰੋਤਿਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨੇਗੀ ਜਿਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA। ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਿਕਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਮਸਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਟਰਸ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸਟੋਰ 'ਚ ਜਾਣਾ